हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അതിൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് രാമായണം ആരംഭിക്കാം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ രാമായണം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം, പതിത പാവന സീതാരാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം, പതിത പാവന സീതാരാം. സീതാരാം സീതാരാം, भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे जय सीताराम. सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. വൈകുണ്ഠ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫോൺ ചെയ്തോ? ലൈവിലാണോ? അവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നു. അവിടെ ആരെങ്കിലും രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം, പതിത പാവന സീതാരാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം, പതിത പാവന സീതാരാം. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी देदाय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानिर्भक्तिदा श्रीगौरकरुणा शक्तिविधाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणि श्रीमते दीनदारिणे रूपानिर्वृतसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। ॐ भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगौरायते गौराविर्भावो मे स्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसर्वमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। ॐ महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयदां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनं दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघोविन्ददेवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानुस्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवटत्तरस्थिता कर्षन्वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथश्रीस्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. 17-ാം തീയതി രാമനവമിയാണ്. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ രാവണനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീരാമ അവതാരം എടുത്തു വരികയാണ്. പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൂടുതൽ ജനങ്ങളും ഭഗവാൻ നാരായണൻ്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും കാണുന്നത്. അതിൽ ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെടുക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് ജയദേവ കവികൾ പറയുന്നു.
അന്നേരം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്നും പറയുന്നു. പരമോന്നത ഈശ്വരനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് കാണുന്നത്. അന്നേരം ഇത് നമ്മുടെ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പല പല ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലും നാരായണനെ തന്നെയാണ് പരമോന്നതനായിട്ട് കാണുന്നത്. നാരായണനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നരന്മാർ എല്ലാവരും ആരെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ നാരായണൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നരന്മാരെല്ലാവരും ഏത് ജലത്തെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ ജലത്തിൽ ശയനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നാരായണൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം പല രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നാരായണൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആദി നാരായണനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. ഇവിടെ നാരായണനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് കാണുന്നതല്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദി പുരുഷൻ എപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പരിപാലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ വരികയാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലും ഭഗവാൻ നാരായണനായിട്ട് ലക്ഷ്മി സമേതനായിട്ട് എല്ലാ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഒരു രൂപമാണ് നാരായണൻ. വൈകുണ്ഠത്തിലും അതുകൂടാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന രൂപമാണ് വിഷ്ണു രൂപം. പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കും, കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും, വാസുദേവ എന്ന് വിളിക്കും, നരസിംഹ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, രാമ എന്ന് വിളിക്കും. അവിടെ വിഗ്രഹം എപ്പോഴും ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയുള്ള രൂപമായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അവിടെ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, മഹാവിഷ്ണു എന്നൊക്കെ. അന്നേരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നല്ല. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ദേവീ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. 33 ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തികൾ തന്നെ ആ ഓരോ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നരസിംഹമുണ്ട്, വാമനമൂർത്തിയുണ്ട്, വരാഹമുണ്ട്, ശ്രീരാമസ്വാമിയുണ്ട്, പരശുരാമനുണ്ട്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിവകകളും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും അതൊന്നും കുറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമാണ്, ഈ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമാണ്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുന്നു, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അന്നേരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഏറ്റവും പരമോന്നത വ്യക്തി.
ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ഉത്തമ, എല്ലാവിധ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് അതീന്ദ്രിയം എന്നാണ് ദിവ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉത്തമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? പ്രകൃതി എപ്പോഴും പുരുഷന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ആണ് പെണ്ണ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ആണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ആരും ആണുങ്ങളല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുരുഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. പുരുഷനെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്നേരം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള ലിംഗഭേദത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരുഷൻ എന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. വേറെ ആരും പുരുഷനല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി, നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തി. ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശവും ഭഗവാന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ ലഭിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം. പക്ഷെ ഭഗവാന് തടസ്ഥ ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയോ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാന് അന്തരംഗ ശക്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ആ ശക്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ ശക്തിയുടെ, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രതിബിംബമാണ്, പ്രതിച്ഛായയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാലാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ ഏത് ശക്തിയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുകയോ ചെയ്യും. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടവരാണ്. ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന, മഹാത്മാക്കൾ, മഹാജനങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദൈവിക പ്രകൃതി ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ശ്രീമതി രാധാറാണി, ഹലാദിനി ശക്തി ഭഗവാൻ. ആ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാ തിരുനാമങ്ങളും ജപിക്കുന്നത് ആ ശ്രീമതി രാധികയുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. അപരാധങ്ങളില്ലാതെ രാധാദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. എന്താണ് രാധാദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം രാധാറാണിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ്? അധർമ്മം ചെയ്യുക, ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക, ഭക്തരെ വിഷമിപ്പിക്കുക. ഇതൊന്നും കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമല്ല. ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത്. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭക്തരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് അപരാധമാകുന്നില്ല. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാദേവിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അന്നേരം അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തന്നെ പ്രതിരൂപമായ, പ്രതിബിംബമായ ആ മായാശക്തിയിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് യാചിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും. എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ എടുക്കും. ഭഗവാൻ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് വിഷ്ണു രൂപം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണി ലക്ഷ്മി സ്വരൂപം എടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശ്രീരാമ രൂപം എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണി സീതാദേവിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നു.
അന്നേരം 17-ാം തീയതി രാംനവമിയാണ്. ആ രാംനവമിയോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രാമോത്സവം ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഉത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? വലിയ വലിയ രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കുക, നമ്മുടെ വീടും. ഇപ്പം നാളെ വിഷു വരികയാണ് അല്ലേ? വീടെല്ലാം നമ്മൾ അലങ്കരിക്കും, വൃത്തിയാക്കി വലിയ വലിയ തോരണങ്ങളൊക്കെ ഇടും, പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും, വലിയ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാണ്. ശ്രവണോത്സവം. ചെവിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. നാവിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ള അലങ്കാരത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉത്സവം. പൊതുവേ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവ സമയത്ത് സപ്താഹങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉത്സവം. അല്ലാതെ ദേവീദേവന്മാർക്ക് കുറേ വെടി പൊട്ടിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഏറ്റവും വഴിയോരങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റെല്ലാം കത്തിച്ച് വെക്കുമ്പോഴോ ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ വലിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടോ, ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലേ, കുറേ എന്താ പറയുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചതുകൊണ്ടോ അതിലൊന്നും ദേവീദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം വരത്തില്ല. ദേവീദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത് അവരുടെ പ്രിയതമനായ, അവരുടെ സ്വാമിയായ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ അമ്പലങ്ങളിൽ അതൊന്നും നടക്കാറില്ല. അവർ ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷേ ജനാർദ്ദനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജനാർദ്ദനൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. പൊതുവെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, മാനവസേവ മാധവസേവ. അത് തിരിച്ചാണ്. മാധവന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരത്തില്ല. മാധവന്റെ സേവ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? അവരാരും മാധവന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാധവന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനവ സേവ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാധവ സേവയിൽ മാനവ സേവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ വർക്ക്, സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആർത്തി, ആക്രാന്തം, കാമക്രോധ, മോഹ, മത മത്സരാദികളെല്ലാം തീരുകയും ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഉത്തമ ഒരു വഴിയാണ് ഇനിയുള്ള 5 ദിവസങ്ങൾ, 6-7 ദിവസങ്ങൾ. ഇന്ന് 13-ാം തീയതി മുതൽ 19-ാം തീയതി ഏകാദശി വരെ ശ്രീരാമചരിതം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രാമായണം വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മഹാഭാരതം ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ശിഷ്യനായ കൃഷ്ണധർമ്മപുർ പ്രഭു അദ്ദേഹം തർജിമ ചെയ്ത രാമായണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തന്നെ രാമായണം തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ രാമാനുജാചാര്യർ, പൊതുവെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം, ശൈവ സമ്പ്രദായം, ശക്തേയ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര, അതാണ് സമ്പ്രദായം. പക്ഷേ ചില വ്യക്തികൾ മത്സരതാ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവരെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ മാറി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ശക്തി സമ്പ്രദായം, ശൈവ സമ്പ്രദായം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ മഹാദേവനിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രാമാനുജാചാര്യരുടെ ഈ പരമ്പര ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഭഗവതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വരുന്ന മധ്വ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മത്സരതാ ബുദ്ധികൾ കൊണ്ട് അവർ ഇതിനെയൊക്കെ മാറിക്കാണുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്, നാരായണനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. അവരെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പറയുക, അപക്വമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത്? ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, ഒരേ ഒരു ദേവൻ. ആരാ? ദേവകി പുത്രൻ. ദേവകി പുത്ര ഏവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, ഏകം ശാസ്ത്രം. ഏതാ? ദേവകി പുത്ര ഗീത. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം മതി, ദേവകി പുത്രന്റെ ഗീത. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മതി, അതേതാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ. ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അന്നേരം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭൗതിക രൂപങ്ങളോട് ആകർഷണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും ഭൗതികമായിട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് നിർഗുണ നിരാകാര പരബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ക്രമേണ ആ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായ ആധ്യാത്മിക സ്വരൂപമായ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ, ധ്യാനിക്കാൻ, സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഭക്തർ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വ്യക്തികൾ. കുഴപ്പമില്ല, അവർ നിർഭാഗ്യരാണ്, അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇത്രയൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് പ്രയോജനം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു യോഗികളെ, തപസ്വികളെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ഭക്തരായിരിക്കും. ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക, അല്ല ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് യോഗികളല്ല, യോഗികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന, യോഗിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തി ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? നാമം ജപിക്കണം. മഹാദേവൻ ജപിക്കുന്നു, സീതാദേവി എപ്പോഴും ജപിക്കും. പറയുന്നത് സീതാദേവി ശ്വാസം എടുക്കാൻ മറന്നു പോകും, പക്ഷെ രാമനാമം ജപിക്കാൻ മറക്കത്തില്ല എന്നാണ്. മഹാദേവൻ ജപിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നാമം ജപിക്കാൻ മടിയുള്ളവർ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യും, നാരായണീയം പാരായണം ചെയ്യും, പക്ഷെ രാമന്റെ നാമം ജപിക്കത്തില്ല, നാരായണ നാമവും ജപിക്കത്തില്ല, കൃഷ്ണനാമവും ജപിക്കത്തില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും, നാരായണീയത്തിന്റെയും ഭാഗവത്തിന്റെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ആ സാരാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനാമ ജപമാണ്. അന്നേരം നാരായണീയവും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തിട്ടും നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, താല്പര്യം ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ വായിച്ചത് വെറുതെയാണ്, അതൊന്നും അകത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല, ചുമ്മാ പുറമെ വായിച്ച് അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന്. വലിയ വലിയ പ്രഭാഷണം എടുക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും, സപ്താഹമൊക്കെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പോലും നാമം ജപിക്കാറില്ല, ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി ജപിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ല. അവർ അവരുടെ പാരായണവും പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ ഒരു ജോലി എന്നുള്ള ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അന്നേരം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഭക്തിക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ആ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമായി പോകരുത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം പരമോന്നത ആചാര്യൻ രാമാനുജാചാര്യരുടെ തിരു അവതാര ദിവസമാണ്. രാമാനുജാചാര്യർ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുടെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ശേഷം രാമാനുജാചാര്യർ വന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നൽകി. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട്
ഗോർ പൂർണിമ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ശങ്കരാചാര്യർ നിർവിശേഷ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ബുദ്ധ മതത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ശ്രീബുദ്ധൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ബ്രാഹ്മണർ കണക്കില്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വേദേഷു സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ട വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ പരമലക്ഷ്യത്തെ മറന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ നാവിന്റെ രുചിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പൂർവ്വയുഗങ്ങളിൽ യജ്ഞം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ യജ്ഞത്തിൽ മൃഗത്തെ ബലിയായിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ മൃഗത്തിന് ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രസിദ്ധിയാൽ അവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുകയാണ്. അത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നു. ആ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ബലത്താലായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ച യജ്ഞാചാര്യന്മാരില്ല. കലിയുഗത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നാമജപത്തിലൂടെ യജ്ഞങ്ങളെക്കാട്ടിയും പരമോന്നത ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് പല ബ്രാഹ്മണരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിലൂടെ മൃഗഹത്യ ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ യജ്ഞവിധികളെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയൊക്കെ നിർത്തിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് എല്ലാവരെയും വൈദിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ വന്നത്. അവിടെ ശങ്കരാചാര്യ തുടക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മ ഉപാസനയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, നിങ്ങൾ ഈ ജഡതത്വമല്ല, ഇതിനപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ. അത് പ്രഥമ ഘട്ടമാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാമാനുജാചാര്യർ വന്നു. വിശിഷ്ട അദ്വൈതം. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം. നമ്മൾ ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ബ്രഹ്മവും പരബ്രഹ്മവും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മം എന്നും പരബ്രഹ്മം എന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹം അല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് എന്ന ആ സിദ്ധാന്തം, വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്ന സിദ്ധാന്തം രാമാനുജാചാര്യർ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാമാനുജാചാര്യർ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുടെ അവതാരം. ഒരുപാട് പ്രചരണം ചെയ്തു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. 60,000-ൽ പരം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രാമാനുജാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷാമന്ത്രം കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ മന്ത്രം ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, ഇത് സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിക്കുള്ള മന്ത്രമാണെന്ന്. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രം ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും നരകീയ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ധ്വജസ്തംഭത്തിൽ കൊടിമരത്തിൽ അങ്ങ് കയറി. കൊടിമരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നാട്ടുകാരെ ഓടി വരൂ, എല്ലാരും അടുത്തു വരൂ, വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിക്കുള്ള മന്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും ചെവി കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ദീക്ഷ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും. അതാണ് രാമാനുജാചാര്യ. ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യ കീ ജയ്. അതേ ആ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു, എല്ലാവർക്കും വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ലഭിച്ചു. അതുകൂടാതെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നദീതീരത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരെ നോക്കി നിൽക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കഴുകിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അത് വെള്ളത്തിൽ വീണു. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ, പരമാചാര്യന്റെ
ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു, അത് കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു. ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഭക്ഷണം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ചതുർബാഹു രൂപം ലഭിച്ചു. ശംഖചക്ര ഗരാപത്മത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സ്വരൂപസിദ്ധി ലഭിച്ചു. എന്നിട്ട് നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യർ പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ് ആചാര്യ, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, ഇതുവരെയും നമുക്ക് അതാണ് നിങ്ങളും ഇവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. രാമാനുജാചാര്യ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ എന്നിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ നല്ലൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, രാമാനുജാചാര്യയുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെ. ഇത് ഞാൻ സത്സംഗതി പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രാമാനുജാചാര്യ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാവപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു കുടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വക പോലും കഷ്ടിച്ചേ കിട്ടുന്നു. അന്നേരം ഭാര്യ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ടോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ആ പാവം ഭാര്യ, രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ ആചാര്യനെ ഇരുത്തി, എല്ലാവരെയും ശിഷ്യരെ ഇരുത്തി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു ഇവിടെ നിൽക്കും, ഞാൻ ഇപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളവിടുന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് അവർ അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പോയി. കടയിലോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കടമായിട്ട് തരണം. അന്നേരം ആ കടക്കാരനാണെങ്കിൽ നിത്യവും ഈ ഭാര്യയെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നോട്ടത്തിലൂടെ നോക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എപ്പോഴും അശ്ലീകരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് കടം അവിടെ വീട്ടാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും രാമാനുജാചാര്യരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും വന്നില്ലേ, ഗുരു അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ല ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കടം മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്നേരം ഉടനെ കടക്കാരൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ ഒരുപാട് കാശ് എനിക്ക് തരാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്നെ കാണാൻ വരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ആ പാവം സാധ്വി ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കടമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി രാമാനുജാചാര്യർക്കും ശിഷ്യർക്കും ഒക്കെ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആ പാവം വൈഷ്ണവിയുടെ ഭർത്താവ് വരികയാണ്. ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി, ഗുരു വന്നിരിക്കുന്നു, ശിഷ്യരും വന്നിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ഭാര്യയെടുത്ത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി? അന്നേരം പാവം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേര് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അവിടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ കടം വീട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കേട്ടുടൻ തന്നെ ഭർത്താവ് കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഏറ്റവും പതിവ്രത തന്നെയാണ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, ആ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു ലോജിക്കും തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, രാമാനുജാചാര്യനും ശിഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ രാമാനുജാചാര്യ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയാണ്, പിന്നെ എന്താ പറയല്ലേ. അന്നേരം ഈ പാവം എന്നിട്ട് ഗുരുവിനോട് ഇതൊന്നും അറിയിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞാനൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ്, അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാമാനുജാചാര്യർ പറഞ്ഞു, രാമാനുജാചാര്യർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയാണ്. ആള് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പകുതിയായതേ ഉള്ളൂ, ആ പ്ലേറ്റ് അതേപോലെ ആ ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യയുടെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെയാണോ പോകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ആ പാവം അതും കൊണ്ട് പോയി. അന്നേരത്തേക്ക് ആളവിടെ വലിയ സന്തോഷത്തിരിക്കുക, ഇന്ന് അവളെ എനിക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കടക്കാരൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ പാവം ഭക്ത അവിടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? അത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ആചാര്യൻ വന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ
അന്നേരം അദ്ദേഹം കഴിച്ച കുറച്ച് പ്രസാദം, ഓ സാധുവിന്റെ ഭക്ഷണമല്ലേ, നന്നായിരിക്കും, കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ച ഉടനെ കണ്ണീര് വരുന്നു. കണ്ണീര് വന്ന് എന്നിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഭക്തയെ അമ്മയായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് കാലേ വീണു, കാലേ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേവി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അവിടുന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ്, എൻ്റെ ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്താണ്, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു, അടിയനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലേ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. എനിക്ക് ആ പരമ ആചാര്യനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ആ ഭക്ത, അന്നേരം ആചാര്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുക കുടില്, ആളിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ആളും ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. രാമാനുജാചാര്യർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശിഷ്യരാകും. അത്രയ്ക്ക് പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്. ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യക്ക് ജയ. ഇതേപോലെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗനാഥ ക്ഷേത്രം, രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും. അന്നേരം രംഗനാഥനെ വലിയ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രവർത്തിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ് പല്ലക്കിൽ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് സന്തോഷത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. കുട ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭാര്യയ്ക്ക് വെയിലടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല, ഭഗവാനെയും കാണുന്നില്ല, ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും രംഗനാഥനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സ്വന്തം ഭാര്യയാണ്, ഇങ്ങനെ കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യക്ക് വിഷമമായി. ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. സാക്ഷാൽ രംഗനാഥ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ആ രംഗനാഥനെയല്ലേ കാണേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഒരു ഭാര്യയിൽ ആസക്തനായിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു, അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ ആ വ്യക്തി രാമാനുജാചാര്യ അടുത്ത് വന്നു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, എന്താണ് നീ ഇത്രയും ഭാര്യയിൽ ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഒരു നാണോ ഇല്ലാതെ ആചാര്യനോട് പറയുവാണേ, രാമാനുജാചാര്യോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയാം, ഇതേപോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണുകൾ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് ആ കണ്ണുകളെ കണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ അവളുടെ അടിമയായി. ഇപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അവളുടെ അടിമയായിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യർ എന്താ പറയേണ്ടത്? അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യർ ഉടനെ ചോദിച്ചു, ഇതിന്നും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ നീ എന്തു പറയുന്നു പറഞ്ഞു. അന്നേരം പറയേ, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല, ഇതിന്നും വലിയൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ ഇനി ഈ ലോകത്ത് കാണത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആചാര്യ, ഇതിനെക്കാട്ടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് അങ്ങ് കാണിച്ചു നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടിമയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഉടനെ രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു, പ്രവേശ ദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം അതിരാവിലെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം തുറക്കുന്ന ആ സമയമാണ്. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യ കാത്തിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക്, വേറെ ശിഷ്യരാരും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹവും അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടെയാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ, വരൂ, കൂട്ടത്തിൽ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അകത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ഗർഭഗൃഹത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി. ശംഖ് ഊതി നട തുറക്കുകയാണ്. നട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കേ. അന്നേരം ആദ്യം അവിടുത്തെ പൂജാരി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ദീപം ഒഴിയും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നാഭി, അതിനുശേഷം മുഖത്തിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു, എന്നെ തൊട്ടിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യ അങ്ങോട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ
മുഖത്ത് ദീപം ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ദീപം ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ എത്തിയതും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ കണ്ണ് കൃഷ്ണന്റെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. വിഗ്രഹരൂപത്തിലല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. വിഗ്രഹവും ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. രംഗനാഥന്റെ ഒറിജിനൽ താമര കണ്ണ് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ? രാമാനുജാചാര്യരെ തൊട്ടിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയൂ. അന്നേരം അദ്ദേഹം രാമാനുജാചാര്യരെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ സാക്ഷാൽ രംഗനാഥന്റെ കണ്ണ് കാണുകയാണ്. രംഗനാഥന്റെ കണ്ണ് കണ്ടതും മേലാകെ കോരിത്തെറിച്ച് രോമാഞ്ചം വന്നു. ദേഹം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കാൻ കറണ്ട് അടിച്ചു, ഷോക്കടിച്ചു. കണ്ണീന്ന് ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീർ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതേപോലൊരു കണ്ണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്ന്. ഉടൻ തന്നെ രാമാനുജാചാര്യർ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വാക്കിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇതിന്നും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളെക്കാട്ടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് നീ കാണുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ നീ ആ വ്യക്തിയുടെ അടിമയായിരിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം ഇന്ന് മുതൽ നീ രംഗനാഥന്റെ അടിമയാണോ, രംഗനാഥദാസനാണോ നീ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല. നീ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? അതേ പറഞ്ഞ്, ഞാനല്ല ആ കണ്ണുകളെ കണ്ടത്, അങ്ങാണ് എനിക്ക് കണ്ണ് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ രാമാനുജദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ആ പരമാചാര്യനാണ്. അതിനു മുമ്പേ ശങ്കരാചാര്യർ ആ ബ്രഹ്മ ഉപാസനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഉയർത്തി. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആ ബ്രഹ്മ ഉപാസനയിലേക്ക്, ബ്രഹ്മത്തെ തൊട്ടറിയാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പക്ഷേ രാമാനുജാചാര്യരാണ് ആ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യത്തെ, ആ രുചി എല്ലാവരുടെയും നാവിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത്. ഭക്തിയുടെ ആസ്വാദനം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ മാധുര്യം എന്താണ്, അത് ആ രുചിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് രാമാനുജാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും തീരത്തില്ല. ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ട്, ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ഡീപ്പ് ബന്ധമാണ്. യമുനാചാര്യ രാമാനുജാചാര്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ രാമാനുജാചാര്യ യമുനാചാര്യരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഗുരു ശിഷ്യനെ കണ്ടു, ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ കണ്ടില്ല. ഗുരു ആദ്യമായിട്ട് ശിഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഇവ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ലല്ലോ, ഇവനല്ലേ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഗുരു ചിന്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം, യമുനാചാര്യർ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്ന ആ സമയമായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, രാമാനുജാചാര്യരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ യമുനാചാര്യ ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുകയാണ്. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യക്ക് വലിയ വിഷമമായി. അവസാനം യമുനാചാര്യരുടെ സമാധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ സമാധിയിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് യമുനാചാര്യരുടെ കൈ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് 3 വിരലുകൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഉടനെ രാമാനുജാചാര്യർ മറ്റു ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു,
യമുനാചാര്യരുടെ കൈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഉടനെ ആള് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ യമുനാചാര്യരുടെ 3 ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് രാമാനുജാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാമാനുജാചാര്യർ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഒരു വിരൽ പൊങ്ങും, അടുത്ത വിരൽ പൊങ്ങും, മൂന്നാമത്തെ വിരൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും. അതായത് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടും ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ശക്തി നോക്കണേ. ആ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ഒരു ശവമാണത്. പക്ഷേ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശവം പോലും ശിഷ്യർക്ക് ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകും എന്നുള്ളതാണ്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. യമുനാചാര്യർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരത്തിലൂടെ രാമാനുജാചാര്യർക്ക് ദീക്ഷ നൽകുകയാണ്, ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയാണ്, ആ എല്ലാവിധ ശക്തിയും നൽകുകയാണ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി. എന്താ പറയാ അല്ലെ? യമുനാചാരി കീ ജയ്, രാമാനുജാചാരി കീ ജയ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആ ഒരു പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതും. അതുകൂടാതെ ഇന്നും നമ്മൾ രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ശ്രീരംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. ആ രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശരീരം ഇപ്പോഴും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. രാമാനുജാചാര്യസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ പരമ ആചാര്യനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറേ ഫാനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലല്ലോ, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്തു, കൊല്ലുക വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആ സിനിമ. അത്ര പോരാ, ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കമലഹാസന്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ, അതിൽ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തുടക്കത്തിൽ ആ പൂജാരിയെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരാൾ പറയുന്ന അടിയൻ രാമാനുജദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നില്ലേ, അതേപോലെ. അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാഠിന്യം, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആചാര്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും. കാരണം ആ ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാമാനുജാചാര്യരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരും. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യരുടെ തൃപ്പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, രാമാനുജാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആ ദാസ്യഭാവമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ദാസനായിട്ട് നിൽക്കുക, ആ ഭാവത്തോടുകൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ഭക്തരുടെ സേവനത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ഇതാണ് നമ്മൾ രാമാനുജ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനവും ഭക്തരുടെ സേവനവും ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉറച്ചു പാലിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാമാനുജാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റു ഭക്തരെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം, ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ എങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയത് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യരാണ്. ആ പരമോന്നത ആചാര്യന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ കോടി കോടി പ്രണാമങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാമായണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? ഇനി അതുകൂടാതെ വെങ്കടാചലപതി ക്ഷേത്രം,
ആ സമയത്ത് രാജാക്കന്മാര് അത് വിഷ്ണു അല്ല മഹാദേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു തിരുപ്പതി വെങ്കടാചലപതി വിഷ്ണു അല്ല ശിവൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാമാനുജാചാര്യർ കുറെ തർക്കിച്ചു അവരുമായിട്ട്. അന്നേരം ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ചക്രവും ഗതയും ചക്രവും ശംഖും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം വെങ്കടാചലപതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ, ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മറ്റു കൈ ഇങ്ങനെയും വെച്ചിട്ടാണ്. അന്നേരം തിരുപ്പതി വെങ്കടാചലപതി അറിയാലോ. അന്നേരം നേരത്തെ ശംഖും ചക്രവും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു എല്ലാവരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ വെങ്കടാചലപതി വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ദർശനം തുറക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശംഖും ചക്രവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാനാ, രാമാനുജാചാര്യർ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം നടയെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുക, പൂട്ടിയിരിക്കുക. രാമാനുജാചാര്യർ അനന്തനായി. അനന്തൻ തന്നെയാണല്ലോ രാമാനുജാചാര്യർ. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യർ അനന്തനായിട്ട് ആ കവാടത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കയറി അനന്തനായിട്ട് എഴഞ്ഞു ചെന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തോളത്ത് ശംഖും ചക്രവും വെച്ചു. ആ ശംഖും ചക്രമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാമി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അനന്തശേഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്താണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ശംഖും ചക്രവും വെങ്കടാചലപതിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. പിറ്റേന്ന് നട തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. ഭഗവാന്റെ തോളത്ത് ശംഖുമുണ്ട് ചക്രമുണ്ട്. അതോടുകൂടി അവർക്ക് ബോധ്യമായി. എന്തോ മോനെ, അതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി. പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വിഷ്ണു തന്നെയാണെന്ന് സാക്ഷാൽ. ഇതേപോലെ ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം വന്നിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഭഗവാനെ കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടം തത്വചിന്തകർ അംഗീകരിച്ചില്ല. അന്നേരം ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞു, 1000 ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട്, അവരുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തർക്കിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തർക്കിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് അംഗീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം രാമാനുജാചാര്യ ഇതേപോലെ ഒരു തുണി തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടും, സന്യാസിയല്ലേ അങ്ങനെ. അന്നേരം ഉടനെ 1000 ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഒരേ സമയത്ത് തർക്കിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഉടനെ രാമാനുജാചാര്യ പറഞ്ഞു 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തുണി ഇങ്ങനെ മറച്ചു, ഇങ്ങനെ തുണി മറച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രാഹ്മണരും ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 1000 പേരും ഒരേ സമയത്ത് 1000 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം ഈ ഓരോ ബ്രാഹ്മണനും ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ചോദ്യം ആ ബ്രാഹ്മണന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് രാജാവിന് ഏത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ചോദ്യമാണ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നു, ഉത്തരവും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പ്രജകൾക്കും അതേപോലെ എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യർ 1000 ബ്രാഹ്മണരെയും തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യര് ഞെട്ടിപ്പോയി. അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുണി ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു പേടിച്ചു. 1000 തലയോടുകൂടി അനന്തം നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാൽ അനന്തശേഷൻ 1000 നാവും കൊണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് തർക്കിക്കുകയാണ്. ശ്രീ അനന്തശേഷ് കീ ജയ. അന്നേരം സാക്ഷാൽ മഹാചാര്യനാണ് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യർ. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ഈ സുദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പരിപൂർണമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആചാര്യന്മാർ. കാരണം എന്താ, അനന്തശേഷൻ
ലീലകൾ പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അടുത്ത ലീലകൾ തുടങ്ങുവാണ്. അന്നേരം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും മത്സരമാണെന്ന്. അന്നേരം അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ 1000 നാവുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത ലീലകൾ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മത്സരമാണ്. അനന്തശേഷൻ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും വർണ്ണിച്ച് തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ലീലകൾ തീർക്കാനും താല്പര്യമില്ല. അത്ര മനോഹരം അല്ലേ? അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഗുരു പരമ്പര അനന്തശേഷന്റെ കാരുണ്യാണ്. സാക്ഷാൽ ബലരാമസ്വാമിയാണ്. ആ ബലരാമസ്വാമിയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഗുരുഭൂതന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യരും മഹാദേവന്റെ അംശമാണ്. ഈ മഹാദേവൻ വരുന്നത് സംഘർഷണമൂർത്തിയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഗുരുതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലരാമസ്വാമിയാണ്. അതേ ബലരാമസ്വാമിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അന്നേരം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം സാക്ഷാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഏത് യോഗ്യനും അയോഗ്യനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, എത്ര താഴ്ന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, എത്ര നീച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം പരമോന്നത ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ശ്രീപാദ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കീ ജയ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇനി നമുക്ക് രാമായണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? അന്നേരം ഇന്ന് രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ 3 നേരമായിട്ട് നമ്മൾ രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 17 തീയതി ശ്രീരാമനവമിയാണ്. 18, 19 ഏകാദശി വരെ നമ്മൾ രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആരംഭിക്കാം. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രാമായണം ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൃഷ്ണധർമ്മ പ്രഭു ശ്രീല പ്രഭുപാജിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വാൽമീകി രാമായണത്തെ കഥാരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രാമായണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തുടങ്ങാം. അന്നേരം അദ്ദേഹം വാൽമീകി രാമായണം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു സാരാംശവും കളയാതെ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് മറ്റു പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും രാമായണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് രാമായണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും. തുടങ്ങാം. അന്നേരം പൊതുവെ നായകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വില്ലൻ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുന്നോ അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നായകന്റെ ഹീറോയിസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹീറോ ആവുന്നത് വില്ലൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുമ്പോഴാണ്. അന്നേരം അതേപോലെ കൃഷ്ണധർമ്മ പ്രഭു ആദ്യം രാവണനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇനി രാമായണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കി ജയ്, സീതാമയ്യ കി ജയ്, ലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്ന സ്വാമി കി ജയ്, ഹനുമത് സ്വാമി കി ജയ്. ആകാശത്തിലൂടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടെ രാവണൻ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ശരീരം ഒരു ഇരുണ്ട നിറമാണ്. പക്ഷേ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തേജസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ 10 തലയിലും ചുമന്ന കണ്ണുകൾ. അവൻ്റെ ശരീരം മല പോലെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ 20 കൈകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ
പാമ്പുകൾ എഴയുന്ന പോലെ തോന്നും, പാമ്പിന്റെ പത്തികളെ പോലെ തോന്നും. ആ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ആ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ രാവണൻ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാക്ഷസ രാജാവ് ആരെയൊക്കെയോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് വന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ചുറ്റും ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് രാക്ഷസന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം വാളും കുന്തവും ഭയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചില രാക്ഷസന്മാരുടെ ആയുധങ്ങളിൽ പുലികളുടെ തല, കഴുതകളുടെ തല, വലിയ ഭീകര മൃഗങ്ങളുടെ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴെന്തോ കൊന്നിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ചില രാക്ഷസന്മാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേഹം മുഴുവൻ കറുത്ത നിറവും വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളും ചെവി കൂർപ്പിച്ച ചെവിയും വായിൽ നിന്ന് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള നാവും അവരുടെ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ രോമമാണ്. അവരുടെ ദേഹത്തെല്ലാം കവചമുണ്ട്, ഇരുമ്പിന്റെ. അതിലെല്ലാം രത്നം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചെവിയിലും രത്നങ്ങളുടെ കുണ്ടലമുണ്ട്. അവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ രാവണന് ചുറ്റും കറുത്ത കാർമേഘം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നി. രാവണൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ ആധിപത്യം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ മുഴുവൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവൻ ഉപരിലോകങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ഗന്ധർവന്മാരെയും യക്ഷന്മാരെയും എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു. ഇനി ഇപ്പോൾ രാവണൻ വരുന്നത് കുബേരന്റെ വസതിയിൽ നിന്നാണ്. അവന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ്, ദേവന്മാരുടെ സ്വത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ സ്വന്തം സഹോദരനായ കുബേരനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു കുബേരന്. അതുകൂടാതെ കുബേരന്റെ ആ വിമാനം കൈക്കലാക്കി. പുഷ്പക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വിമാനത്തെ രാവണൻ സ്വന്തമാക്കി. നിർഭയനായിട്ടുള്ള രാവണൻ എല്ലാ അസുരന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ പല കാടുകളിലൂടെയും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആദ്യമായിട്ടാണ് രാവണൻ ഈ പുഷ്പ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അന്നേരം രാവണൻ നന്നായി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവണൻ. എന്നിട്ട് ഈ പുഷ്പ വിമാനം പോകുന്ന സമയത്ത് പല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങൾ കാണുന്നു, പല താമര കുളങ്ങളും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹമല്ല, അവൻ. അങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാക്ഷസന്മാർ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പല ഋഷിമാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ദേവന്മാരെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടും. അവർ ഹോമം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഹോമ അഗ്നിയുടെ പുക ഉയർന്നു വരികയാണ് മരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ. ഉടൻ തന്നെ രാക്ഷസന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കുറെ രക്തം ആ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മലമൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഉടൻ തന്നെ എന്തായി? അശുദ്ധിയെ. അതുകൂടാതെ വലിയ പാറകളൊക്കെ ആ ഹോമം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ തലയ്ക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അല്ലേ? നല്ല ജോലിയല്ലേ? നല്ല സത്പ്രവൃത്തികളാണ്. ആ ഋഷിയെ എല്ലാവരെയും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാറ വരും തലയിൽ. തീർന്നു. ഋഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. ഹോമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹോമത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് മൂത്രവും മലവും ഒക്കെ വന്ന് വീഴുന്നു. ആരെയും ഹോമം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രാക്ഷസന്മാർ നേരെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് ഋഷിമാരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കീറും എന്നുള്ളതാണ്. ജീവനോടെ വലിച്ചിങ്ങനെ കീറി അവരുടെ രക്തവും കുടിച്ച് അവരുടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാമല്ലേ? ഇങ്ങനെ രാവണൻ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുഷ്പവിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, വേറെ ആരും അതിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരുടെ ആവശ്യമില്ല.
അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വേഗത അനുസരിച്ച്, മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് രാവണൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ വിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുബേരന് വലിയ വിഷമമായിരിക്കും. അന്നേരം വിമാനത്തെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു വിമാനമാണെന്ന് തോന്നത്തില്ല, വലിയൊരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് വായുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. ഒരുപാട് അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ഇതുണ്ട്, തൂണുകൾ. ആ തൂണിലെല്ലാം സിംഹത്തിൻ്റെയും പുലികളുടെയൊക്കെ രൂപം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല പല മരങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പല പല താമരക്കുളങ്ങളും ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരുപാട് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മുത്ത് പതിപ്പിച്ച പല പല അലങ്കാരങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ പറ്റുക. പല പല രൂപങ്ങളും അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ദേവലോകത്തെ സംഗീതം അതിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പാരിജാത പുഷ്പത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവും അതിലെപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് രാവണൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ധ്യാന നിമഗ്നയായിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അന്നേരം ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ രാവണൻ വിചാരിച്ചു, സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാറോ തപസ് ചെയ്യാറോ ഇല്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഋഷിമാരുടെ പത്നിമാരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ഋഷിമാരൊന്നും കാണുന്നില്ലോ. എന്തായാലും അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് രാവണൻ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ രഥം ആ പുഷ്പവിമാനം നിർത്തിയതിനു ശേഷം താഴോട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നോക്കി. അന്നേരം രാവണൻ വിചാരിച്ചു, കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അന്നേരം രാവണൻ വിചാരിച്ചു, നമുക്കൊരു ആസ്വാദനം കിട്ടി അല്ലേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു നേരം പോക്കാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം വിചാരിച്ചു, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവൾ ഇത്രയും സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തു പോയി നോക്കാം, അതീവ സുന്ദരിയ തന്നെയാണോ. എന്നിട്ട് രാക്ഷസന്മാരോട് ആകാശത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാവണൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി. അന്നേരം രാവണൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി നല്ല മൃദുലമായിട്ടുള്ള പുല്ലുകളുടെ മേളിൽ ദേവി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുറ്റും പല പല പുഷ്പങ്ങളുടെ ചെടികളുമുണ്ട്. ദേവിയുടെ തേജസ് ഒരുപാട് രാവണനെ ആകർഷിപ്പിച്ചു. ദേവിയുടെ ശരീരം വളരെ ആകർഷകമായിരുന്നു. ദേവിയുടെ ദേഹത്ത് മാൻതോലായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. അന്നേരം ദേവിയുടെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ട്, ശരീരഭംഗി കണ്ടിട്ട് രാവണന് കാമാസക്തി വർദ്ധിച്ചു. രാവണൻ വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കാട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഈ കാട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടിയല്ല ഇവൾ. എൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും കൂടെ ആവട്ടെ എന്ന് രാവണൻ ചിന്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ രാവണന്റെ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചു. എന്നിട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സുന്ദരി, നീ ആരാണ്? ഈ ഏകാന്ത വനത്തിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നീ ആരുടെ ഭാര്യയാണ്? ആർക്കായിരിക്കും നിന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. വീണ്ടും വീണ്ടും രാവണൻ കാമാസക്തിയോടുകൂടി ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടിക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടി രാവണന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ കണ്ണു തുറന്നു. എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചു, ഇതെൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന അതിഥിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേദവതിയാണ്. ഞാൻ മഹാശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഋഷിയുടെ മകളാണ്. അദ്ദേഹം ബൃഹസ്പതിയുടെ മകനാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേദങ്ങളുടെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേദവതി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ഒക്കെ വന്നു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ആരെയും വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ആ നാരായണനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാകാൻ കഴിയുമല്ലോ. ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദവതി 1000 വർഷത്തോളം തപസ് ചെയ്തു. ദേവിയുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ പോലെയാണ്. വയസ്സാകത്തേ ഇല്ല, എപ്പോഴും ആ ശരീരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അന്നേരം ദേവിയുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തിയാൽ ദേവിക്ക് മനസ്സിലായി രാവണന്റെ ദുരുദ്ദേശം എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേവി രാവണനോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല, നീ സ്ഥലം കാലിയാക്കിക്കോ എന്ന് ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് രാവണൻ ചിരിച്ചു. രാവണൻ എന്തായാലും ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നാരീരത്നത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകത്തില്ല എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ നാമം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അവന് ദേഷ്യം വന്നു. അതോടുകൂടി അവൻ്റെ തീരുമാനം കൂടുതൽ ഉറച്ചായി. ഇടിവെട്ടുന്ന പോലെ അവൻ പറഞ്ഞു, വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളല്ലേ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത്? സുന്ദരി, നീ ഇത്രയും സുന്ദരിയല്ലേ? നിന്റെ യൗവനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തപസ്സിൽ എന്തിനാണ് കളയുന്നത്? ഞാൻ രാവണനാണ്, രാക്ഷസ രാജാവ്. എത്രയോ രാക്ഷസന്മാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നു, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ. അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാകൂ, എന്നിട്ട് ലങ്കയിൽ താമസിക്കൂ. ഈ വിഷ്ണു ആരാണ്? രാവണൻ വിഷ്ണുവിനെ, ഭഗവാനെ ഒരുപാട് അപഹസിച്ച് പറഞ്ഞു. രാവണൻ അറിയായിരുന്നു ദേവന്മാരുടെയും ഈശ്വരനാണെന്ന്. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇതൊന്നും അവ അംഗീകരിച്ചില്ല. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് അവന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? അസുരന്മാരാലോ ദേവന്മാരാലോ ആരാലും അവന്റെ മരണം നടക്കത്തില്ല, ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല. മനുഷ്യരുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദവതി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാവണൻ ഒട്ടും ഭയം തോന്നിയില്ല. കാമാസക്തിയോടുകൂടി ഒരു നാണോ ഇല്ലാതെ വേദവതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. രാവണൻ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ വേദവതിക്ക് വലിയ ദേഷ്യമായി. എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ നീ ഭസ്മാവെന്ന് പറഞ്ഞു. രാവണൻ ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ്റെ തീരുമാനം കൂടുതൽ ഉറച്ചു. അധികം താമസിക്കാതെ രാവണൻ ആ പാവം വേദവതിയുടെ മുടിയെ കയറിപ്പിടിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ വേദവതി അതീവ ശക്തമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം ജപിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ രാവണന് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. എന്നിട്ടൊരു കൈ എടുത്തിട്ട് മുടിയെ തൊട്ടുടൻ തന്നെ മുടി 2 തുണ്ടമായി. അതായത് രാവണൻ തൊട്ട ആ ഭാഗം മുറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാക്ഷസൻ പുറമെ അങ്ങ് വീണു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ദുഷ്ട, നിന്റെ ഈ സ്പർശനം കാരണം ഞാൻ അശുദ്ധമായി. അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കും നിന്റെ നാശത്തിനായിട്ട്. ഭൂമി ദേവിയുടെ പുത്രിയായിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കും. ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകളായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കും. നിന്നെയും നിന്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേദവതി കണ്ണടച്ചു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടു. രാവണൻ നോക്കി നിൽക്കെ അഗ്നിയെ ധ്യാനിച്ചു ദേവി. ഉടൻ തന്നെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വേദവതി ദേവിയുടെ ശരീരം ഭസ്മമായി. രാവണൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു പിടി ചാരം മാത്രം. ഈ വേദവതി പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ട് രാവണൻ നിരാശനായി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ വിമാനത്തിൽ കയറി രാവണൻ വീണ്ടും യാത്രയായി. രാക്ഷസനും രാവണന്റെ കൂട്ടരായിട്ടുള്ള രാക്ഷസന്മാരെല്ലാവരും ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ തന്നെ കുറച്ചു കാലം നിന്നു. അവിടെയുള്ള ഋഷിമാരെ
എല്ലാം കൊന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ നേരെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു, മഹാദേവന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക്. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിമാനം എത്തിയപ്പോൾ വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. കൈലാസത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. രാവണ ഇത് കണ്ടിട്ട് വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി. എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും, രാക്ഷസന്മാരും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വാനര മുഖമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു. അന്നേരം ആ വ്യക്തി വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ശക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു മഞ്ഞ നിറമാണ്, പക്ഷെ വളരെ ശക്തവുമാണ്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശരീരവും, വലിയ ശരീരമാണെങ്കിലും ആളുടെ യഥാർത്ഥ പൊക്കമല്ല ആൾക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നി. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കൈകൾ, കയ്യിൽ വലിയ ഒരു ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ രാവണൻ ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? ഇത് ഏത് സ്ഥലമാണ്? നീ ആരാണ് എന്നെ തടയാൻ? ഉടൻ തന്നെ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നന്ദിയാണ്, മഹാദേവന്റെ വാഹനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഇപ്പോ മഹാദേവന്റെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയിലുള്ള ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പർവ്വതത്തിനപ്പുറം നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോകും. ഉടൻ തന്നെ രാവണൻ നന്ദിയെ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. നീ ഒരു വാനരമുഖനല്ലേ? പിന്നെ ഈ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇത് കേട്ടുടൻ തന്നെ ഈ നന്ദി ദേഷ്യം, എന്നിട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുമന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രാക്ഷസ, നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നീ നിന്റെ പാപം കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നീ എങ്ങനെയാണോ ഈ വാനരമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ കളിയാക്കിയത്, ഇതേ വാനരമുഖം ഉള്ളവർ തന്നെ നിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും. തൃപ്തിയായി രാവണൻ. 2 ശാപം കിട്ടി. സാക്ഷാൽ നന്ദിയിൽ നിന്ന് ശാപം കിട്ടി. ഇത് കേട്ടുടൻ തന്നെ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി വന്നു. ഉടൻ തന്നെ രാവണന്റെ കണ്ണ് ചുമന്ന് ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കുന്നിനെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ്, ഈ കൈലാസ പർവ്വത്തെ തന്നെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നിന്റെ സ്വാമിയെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ രാവണന്റെ 20 കൈകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പർവ്വതത്തെ അടിയിന്ന് പൊക്കാൻ തുടങ്ങി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ കൈലാസ പർവ്വത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കൈലാസ പർവ്വതം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. കൈലാസം കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ആ ഭൂമി കുലുങ്ങിയപ്പോ പാർവതി ദേവി മഹാദേവന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നൊന്ന് കുലുങ്ങി നേരെ മഹാദേവനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇതേപോലെ ഒരു അവസരം എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല. മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലിരിക്കും. അന്നേരം മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട ദേവി, ഇതാ വൃത്തികെട്ട രാവണന്റെ പരിപാടിയാണ്. അവനെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യമായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉടനെ ദേവി പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നോ? ഇതേപോലെ ഒരു സ്ത്രീ കാരണം അവന്റെ മരണം നടക്കുന്നു. ഒന്നിന്റെ പുറകെ ശാപം കിട്ടി. വേദവതിയിൽ നിന്നൊരു ശാപം കിട്ടി, നന്ദിയിൽ നിന്നെതിരി പാർവതി. ഇനി അവന്റെ കാര്യം പോക്കണം. ഉടനെ മഹാദേവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? മഹാദേവ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് കാലിലെ തള്ളവറിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു നിലവിളി കേട്ടു. അവന്റെ 20 കൈകളും അതിന്റെ അടിയിൽ അമർന്ന് ചമ്മന്തി. അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നിലവിളി മാത്രം കേട്ടു ത്രിലോകം. എല്ലാരും വിചാരിച്ചു എന്തു വരുന്ന ശബ്ദം.
വലിയ ശക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ അവൻ പൊക്കി, 20 കൈകളും കൊണ്ട് കൈലാസം പൊക്കി. മഹാദേവൻ തള്ളവറിൽ വെച്ച് കാലിന്റെ തള്ള വെച്ചു ഒന്ന് അമർത്തി, 20 കൈയും ചതഞ്ഞരഞ്ഞ. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, വലിയ തൂണുകളെ പോലുള്ള കൈ ചമ്മന്തി ആയെന്നുള്ള ചപ്പാത്തി പോലെ. അവൻ വിളിച്ചൊരു നിലവിളി, ആ നിലവിളി ശബ്ദം സ്വർഗലോകത്തും ഭൂമിയിലും നരകത്തി വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി. എന്തോ അവന്റെ 20 കൈയോ അകത്തായി പോയി കൈലാസത്തിന്റെ അകത്ത്. ഉടൻ തന്നെ രാക്ഷസൻ രാവണന്റെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം ചുറ്റും നിന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, മുതലാളി, ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആള് സാധാരണ ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ ആളിനെ സ്തുതിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊതുവെ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളിനെ സ്തുതിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം രാവണന് ശാസ്ത്രമൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം സാമവേദത്തിൽ മഹാദേവനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം ഒരു 100 വർഷം ഈ 20 കൈകള് കൈലാസത്തിന്റെ അടിയില്. ഒരു 100 വർഷം മഹാദേവന്റെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നിട്ടും മഹാദേവൻ വന്നില്ല. അന്നേരം ഈ അമർന്ന് ചതഞ്ഞ കൈകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ വേദന കൊണ്ട് രാവണൻ മഹാദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം മഹാദേവന് കാരുണ്യം തോന്നി. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, മഹാദേവൻ 100 വർഷം ആ തള്ളവറിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം മഹാദേവനെ കാരുണ്യം തോന്നി, തള്ളവറിലങ്ങ് മാറ്റി, കാലിലെ തള്ള. എന്നിട്ട് അവന്റെ കൈയെല്ലാം തീർന്നു അല്ലേ, എല്ലാം ചതഞ്ഞൊരു പരിവായി എന്നുള്ള. എന്നിട്ട് മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ദശാന്ന, നിന്റെ സ്തുതി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതേപോലെ അഹങ്കാരം ഇനി കാണിക്കരുത്. ഇപ്പം തന്നെ പൊയ്ക്കോണം, എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോണം പറഞ്ഞു. രാവണൻ മഹാദേവന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് മഹാദേവന്റെ ഈ തൃശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചന്ദ്രകലാധരൻ കഴുത്തിൽ വാസുകിയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠനായിട്ട്, എന്നിട്ട് രാവണൻ മഹാദേവന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തൃക്കണ്ണൊക്കെ കണ്ടു, ആദ്യമായിട്ടാണ് മഹാദേവനെ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ രാവണന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. ആളിനെക്കാട്ടിയും ശക്തനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ ചേർക്കാം, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം. പക്ഷെ രാവണന് പറ്റിയത് രാമന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് തീർന്നു. രാവനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടു. അന്നേരം രാവണൻ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മഹാദേവ, അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആയുധം എനിക്ക് തരണം. കണ്ടോ തന്നെ. മഹാദേവ് ഉടനെ ചിരിച്ചു. അന്നേരം മഹാദേവൻ വിചാരിച്ചു, ഇതോടുകൂടി ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ കൈ ഉയർത്തി. ഉടൻ തന്നെ മഹാദേവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആയുധം വന്നു. മഹാദേവ അനുഗ്രഹിച്ച ഉടൻ തന്നെ രാവണന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പശുപതാസ്ത്രത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ വന്നു. രാവണൻ ചിരിച്ചു. അന്നേരം ഉടനെ രാവണൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല,
എന്നെക്കാട്ടിയും വലിയ ശക്തനാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ പൊതുവെ ചന്ദ്രഹാസം എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് പശുപതാസ്ത്രമാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. രാവണൻ ഉടൻ തന്നെ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ കയറി, എന്നിട്ട് നേരെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് പോകണ്ട അല്ലെ, വല്ലാതെ പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇനി ദേവന്മാരുമായിട്ടൊരു യുദ്ധം വേണ്ട, ഭൂമിയിലുള്ളവന്മാരെ പേടിപ്പിക്കാം, ഭൂമിയിലുള്ളവർ നിസ്സാരക്കാരന്മാരാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തി. അന്നേരം ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇവനുമായിട്ട് എന്തായാലും എളുപ്പത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അയോധ്യാധിപതിയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മുഴുവൻ രാജ്യം എൻ്റെ ആവും. പക്ഷെ പൊതുവെ രാവണന് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഒരു ഇടപാടുകൾ ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് തുച്ഛമായിട്ടാണ് രാവണൻ കണ്ടത്. കാരണം രാക്ഷസന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ടല്ലോ, ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഞാൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നെല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാക്ഷസ സൈന്യം അയോധ്യ ചുറ്റി. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ രാവണന്റെ രാക്ഷസ സൈന്യവും അന്നത്തെ അയോധ്യ രാജാവായ അനാരണ്യൻ വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്നു. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രഥങ്ങളും കുതിരകളും രാവണനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സൈനികരും മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ വലിയ കുന്തങ്ങൾ, കോടാനുകോടി കുന്തങ്ങൾ രാക്ഷസന്മാർക്കെതിരെ വന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാക്ഷസന്മാരുടെ സൈന്യം നശിച്ചു തുടങ്ങി. അവസാനം രാവണന്റെ സൈനികർ, രാക്ഷസന്മാര് മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ചു. അവർ ആകാശത്ത് പറക്കാനും അവിടെ നിന്ന് പാറകളും വലിയ ആയുധങ്ങളും എറിയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അനാരണ്യൻ ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു മറുപടിയായിട്ട് അയച്ചു. വലിയ വലിയ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു രാക്ഷസന്മാരെ എതിരെ അയച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും അനാരണ്യന്റെ യോദ്ധാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാക്ഷസന്മാർ എവിടെയാണ്. അന്നേരം പല പ്രാവശ്യവും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വേറെ ദിശകളിലൂടെ വരുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് അവരുടെ കഴുത്തറക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്രമേണ രാക്ഷസന്മാർ അനാരണ്യന്റെ സൈന്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അന്നേരം അനാരണ്യന്റെ യോദ്ധാക്കളുടെ സൈനികരുടെ ശരീരം ശവം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങി. രക്തം ഒഴുകുന്നത് പോലെ, അത് നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് തലകൾ ഇങ്ങനെ കുന്നുപോലെ കൂടി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാക്ഷസന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അനാരണ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളുടെ ബലത്താൽ അസംഖ്യം രാക്ഷസന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. വീണ്ടും രാക്ഷസന്മാര് മായാവി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അദൃശ്യനായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശബ്ദവേദി അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു. അതിലൂടെ അവരെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാക്ഷസൻ കൂട്ടത്തോടുകൂടി അനാരണ്യ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായവ്യാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ എല്ലാം തെറിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ രാക്ഷസന്മാർ പല രീതിയിൽ അനാരണ്യനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടും അനാരണ്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർച്ചയായിട്ട് അസ്ത്രങ്ങൾ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വീശി രാക്ഷസന്മാരെ കൊന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷെ രാക്ഷസന്മാരുടെ സംഖ്യ ഒരുപാടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രാക്ഷസന്മാരെ കൊന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ സംഖ്യ കൂടിക്കൂടി അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും രാജാവിനെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാവണന്റെ സൈന്യം അനാരണ്യന്റെ എല്ലാ സൈനികരെയും കൊന്നൊടുക്കി. അവസാനം അനാരണ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം സൈനികരെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ അനാരണ്യന് വലിയ ദേഷ്യമായി. അന്നേരം രാവണന്റെ നേരെ നിന്നു അനാരണ്യൻ. അവൻ രഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്തില്ല. രാക്ഷസന്മാരായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നേരം രാവണനെ കണ്ടിട്ട് അനാരണ്യൻ ഒരു 800 അസ്ത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കകം അയച്ചു. തീ പോലെ ആ അസ്ത്രങ്ങൾ രാവണന് നേരെ വന്നു. ആ ഓരോ അസ്ത്രത്തിലും വജ്രത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അസ്ത്രങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം രാവണന്റെ തലയിലും നെഞ്ചിലും കൊണ്ടു. പക്ഷേ രാവണൻ ഒന്ന് അനങ്ങിയത് പോലും ഇല്ല. ഉടൻ തന്നെ രാവണന് ദേഷ്യമായി. പെട്ടെന്ന് രാവണനെ ആക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ രാവണന്റെ ഗദ എടുത്തു. എന്നിട്ട് കറക്കി കറങ്ങി അനാരണ്യന് നേരെ എറിഞ്ഞു. അന്നേരം ആ ശംഖ് നേരെ വന്ന് അനാരണ്യന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു. ആ ഒരു ഗദ കൊണ്ട് തലയിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വീണു. ആ വീഴ്ച കണ്ടിട്ട് രാക്ഷസന്മാരെല്ലാവരും ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാരും കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, രാവണനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? രാവണനും പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആർക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല, ജീവനോടെ പുറത്തു പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിയാണ്, എന്റെ ആ ശക്തികളെ കുറിച്ച് നീ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാവണൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സൂര്യവംശത്തെയും ആ അയോധ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരെയും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അനാരണ്യന് വലിയ ദേഷ്യമായി. ജീവൻ പോകാറായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീയല്ല എന്നെ കൊന്നത് ദുഷ്ടനായ രാക്ഷസ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിധി അടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നീ ആത്മപ്രശംസയുടെ പുറകെ പോകണ്ട. നിന്റെ മരണം അധികം ദൂരെയല്ല. ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരുപാട് സിദ്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ആ മന്ത്രസിദ്ധിയാൽ രാവണനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ രാവണനെ കൊല്ലാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സിദ്ധിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് രാജാവ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ രാജാവ് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അനാരണ്യൻ രാക്ഷസനെ നോക്കി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. എന്നിട്ടൊരു ശാപം കൊടുത്തു. ഈ ഒരു വംശത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാജാവ് വരും. ആ രാജാവ് നിന്റെ വംശത്തെ ഉന്മൂലനമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു. രാക്ഷസ കുലത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. വേരോടുകൂടി അറുത്ത് നിന്റെ കുലത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടുടൻ തന്നെ അവിടുന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാര് കാത്തിരിക്കുക പുഷ്പവൃഷ്ടി. ഇപ്പൊ എത്ര ശാപമായി. വേദവതി ദേവിയിൽ നിന്ന് ശാപം കിട്ടി അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നന്ദിയിൽ നിന്ന് ശാപം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ നിന്ന് നല്ലൊരു പണി കിട്ടി. അന്നേരം മടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പണിയാണ്, ഇനി വേറെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പോയി അവരെങ്കിലും കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ അടുത്തൊരു ശാപം കൂടെ കിട്ടി. ഉടനെ തന്നെ ദേവന്മാർ അനുവദിച്ചു, അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ, ഈ ഒരു വംശത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചക്രവർത്തി വരട്ടെ, ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ഇവന്റെ വംശം നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ആ ശാപം പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ദേവലോകത്ത് പോയി. രാവണൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടു, ഈ മനുഷ്യന്റെ ശാപം എന്നെ എന്ത് ഏൽക്കാനാണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത്? പിന്നെ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് രാവണൻ കരുതിയത്. അന്നേരം അനാരണ്യന്റെ ഈ ശാപവാക്കുകൾ എന്തോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകത്തില്ല എന്ന് രാവണൻ ചിന്തിച്ചു. ഇനി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജാവ് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അന്ത്യം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ദേവന്മാർ അതിനെ അനുവദിച്ചു, അല്ലേ, അവന്മാർക്ക് ഞാൻ പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് രാക്ഷസൻ ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും രാവണൻ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ കയറി. എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവണൻ അയോധ്യയെ കയറി ആക്രമിക്കാനും തോന്നി. ഇവിടെ എന്തിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറിയത് പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ട് നേരെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എന്നിട്ട് ദേവലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ, അവരുമായിട്ടൊരു യുദ്ധമാവുന്നു. അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ ദേവലോകത്ത് ആക്രമിച്ചു. പക്ഷെ രാവണൻ വരുന്നെന്ന് കണ്ട ഉടനെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഓടി. കാരണം ഇവനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ദേവന്മാരാൽ മരണം നടക്കത്തില്ല ഇവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ. രാവണൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാള് അമരാവതിയിൽ തന്നെ താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദേവേന്ദ്രൻ അവിടുന്ന് ഓടി. അങ്ങനെ നന്ദന ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവണൻ രംഭയെ കണ്ടു, അപ്സരസിനെ. രംഭയെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ രാവണന് വീണ്ടും കാമാസക്തി. രാവണന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും അവന് കാമാസക്തി തോന്നും. പൊതുവെ ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ നിയോഗത്താൽ വിവാഹ നിയോഗമുള്ള വ്യക്തികളോട് മാത്രമേ ആകർഷണം തോന്നൂ. പക്ഷെ രാവണന് ഏത് സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും അവന് ആസക്തി തോന്നും. ഉടൻ തന്നെ രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു രൂപം മാറ്റി ഒരു ദേവരൂപത്തിലെത്തി. എന്നിട്ട് അവന്റെ 10 തലകളും മറച്ചു. എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രംഭയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് രംഭയെ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്, നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രംഭ വിവാഹിതയാണോ അതൊന്നും രാവണൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്രയോ ദേവന്മാരുടെ പത്നിമാരെയും ഗന്ധർവന്മാരുടെ പത്നിമാരെയും അസുരന്മാരുടെ പത്നിമാരെയും ഇവരെയെല്ലാം ബലാത്കാരേണ അവൻ ലങ്കയിൽ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം രാവണൻ രംഭയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ രംഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. രംഭ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി. പക്ഷേ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളുടെ സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ട് കാരണം രംഭയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ രാവണനാണ്, ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നളകുബേരന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുബേരന്റെ മകനായ നളകുബേരന്റെ ഭാര്യയാണ്. അന്നേരം നളകുബേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിട്ട് വന്നു? ഏകദേശം രാവണന്റെ, അതായത് രാവണന്റെ സഹോദരനാണ് കുബേരൻ. അന്നേരം കുബേരന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ്. അതായത് സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആണ് രംഭ, സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളെ പോലെയാണെന്ന് രംഭ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചേരുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ രാവണൻ ചിരിച്ചു. രാവണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കങ്ങനെ മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും രാവണൻ രംഭയുടെ അടുത്തേക്ക് ലൈംഗിക ആസക്തിയോടുകൂടി അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് ദേവിയെ ബലാത്കാരേണ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവി കരഞ്ഞു. കരഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേവി കരഞ്ഞ് ദേവിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദേവിയെ അപമാനിച്ചു.
എന്നിട്ട് ദേവി നേരെ നളകുബേരൻ്റെ അടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് രാവണൻ ഇങ്ങനെ ദേവിയെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നളകുബേരന് വലിയ ദേഷ്യമായി. ഇതേ രാവണൻ തന്നെ കുബേരനിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും തട്ടിയെടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ നളകുബേരന് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ശാപം കാരണം ഈ വരം കാരണം രാവണനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്നും നളകുബേരന് അറിയാമായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ രാവണനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഉടൻ തന്നെ നളകുബേരൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജലമെടുത്തു, ശുദ്ധീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ രാക്ഷസൻ ഒരു ദൈവ സ്ത്രീയെ, ദേവലോകത്തെ ദേവാംഗനെയാണ് അപമാനിച്ചത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ അവൻ ബലാത്കാരനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കട്ടെ എന്ന്. അടുത്ത ശാപം കൂടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? ചില വ്യക്തികൾ പറയും രാവണൻ ഭയങ്കര ജെന്റിൽമാനാണ്, സീതാദേവിയെ ലങ്കയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ശാപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ അവൻ ജെന്റിൽമാൻ ആയതല്ല. രാവണൻ ഈ ശാപം കേട്ടു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ ശാപിച്ചതുപോലെ അല്ല, രാവണൻ അറിയാം ദേവന്മാര് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും. അന്നേരം അതിനുശേഷം പിന്നെ രാവണൻ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റാണ് അല്ലെ? ബലാത്കാരേണ സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയില്ല. അന്നേരം രാവണൻ വിചാരിച്ചു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കും. രാവണൻ വിചാരിച്ചു 10 തലയുണ്ടല്ലോ, 10 തലയും പുകച്ചിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ, എന്തായാലും തീർന്നില്ലേ, വെറുതെ എന്തിനാ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാവണൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു. പിന്നെ അത്രയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. രാവണൻ പറയാ, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവരൊക്കെ മതി, 10,000 സ്ത്രീകൾ, 4,000. അങ്ങനെ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, ദേവലോകത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ പല പല ദാനവന്മാരും ദൈത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ശക്തരായിട്ടുള്ള. അങ്ങനെ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടു. നാരദ മഹർഷി വീണയും മീറ്റ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. വിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അന്നേരം രാവണൻ പല പ്രാവശ്യവും നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടു. നാരദ മഹർഷിയെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ രാക്ഷസന് പൊതുവെ ഋഷിമാരെ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. പൊതുവെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് ഋഷിമാരെ കണ്ടാലും അവരെ കൊന്നു തിന്നുകയാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടി. കാരണം നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല. കാരണം രാവണൻ എപ്പോഴും നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും രാവണന്റെ ഒരു ഹിതചിന്തകനായിട്ട് രാവണന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ രാവണൻ കൈ അണച്ചു നാരദ മഹർഷിയെ. ഉടൻ തന്നെ നാരദ മഹർഷി അടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് രാവണൻ നല്ലപോലെ അറിയാം അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം വളരെ വേഗത്തിൽ. നാരദ മഹർഷി രാവണനെ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ദേഹമൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ജടാധാരിയായിട്ട് മരഊരിയും മാൻതോലും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി വായുവിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രാവണൻ ക്ഷണിച്ചു രഥത്തിൽ വരാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നാരദ മഹർഷി ഉപദേശം കൊടുത്തു. രാവണ, നീ എന്തിനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്?
അവരെല്ലാം ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കരുത്. ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാൽ പോലും നീയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള നീ സാധാരണ ഋഷിമാരെ മനുഷ്യരെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ സഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വൃദ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ തപസ് ചെയ്യാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്, ദേവന്മാരെ പോലെയല്ല. അങ്ങനെ ക്ലേശത്തിലിരിക്കുന്നവരെ നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദ്രോഹിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും യമപുരിയിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ മരണസമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് രാവണൻ അവരെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മരണം എല്ലാവരെയും തേടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദേവന്മാർക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്. അന്നേരം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അഥവാ ആരെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ യമരാജനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത്. അന്നേരം നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാം രാവണൻ ഒരിക്കലും യമനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചു, ഇവനെ എതിർക്കാനായിട്ട് എതിരാളികൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ സാധു ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരു നേരം പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് പകരം ശക്തരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇവൻ കളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൂടാതെ സാക്ഷാൽ യമരാജനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പാപവും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അവന്റെ പാപം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ മരണം അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം അവന്റെ നാശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആകട്ടെ എന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? നാരദ മഹർഷി ആഗ്രഹിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് രാവണൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്നേരം പറഞ്ഞു, യമരാജനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അന്നേരം യമരാജനെ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മരണമില്ലല്ലോ. അത് രാവണന് വലിയ ഇഷ്ടമായി. ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ യമപുരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാരദ മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി തീ കൊളുത്തിയതിനു ശേഷം നാരദ മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് രാവണൻ നേരെ യമപുരിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ യമപുരിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ യമലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ കോടാനുകോടി യമകിങ്കരന്മാരെയും സേവകരെയും കണ്ടു, യമദൂതന്മാർ. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ വളരെ ശക്തമാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ യമപാശവും വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട്. അവരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഭയം തോന്നും. അവരുടെ അലർച്ച കേൾക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. അവർ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി യമപുരിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ യമപുരിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാ ദിശകളിലും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഭീകര നായ്ക്കൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും അഗ്നിയിൽ ചുടുന്നതായിട്ടും പല ജീവജാലങ്ങളെ ചുടുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കണ്ടു. ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള മണലിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ആ സമയത്ത് യമദൂതന്മാര് നരകവർണ്ണനയാണ്, ഇങ്ങനെ കുന്തം വെച്ച് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില വ്യക്തികളെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കീറി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരുടെ ശരീരമെല്ലാം ചെതറിപ്പോവുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളും രാവണൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യമരാജനെ അന്വേഷിച്ച് പുഷ്പവിമാനത്തിൽ പോവുകയാണ്. അവിടെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ രാവണൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവർ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. അവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക
കാലശക്തി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലാണ് അവർ എന്ന് മനസ്സിലായി. അവിടെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മണിമാളികകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും യൗവനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദേവലോകത്തിലുള്ള വാസികളെ പോലുള്ളവർ അവിടെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പാനയും സംഗീതവും ഒക്കെ രാവണൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യമപുരിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തു. അങ്ങനെ വൈതരണി നദി മറികടന്നു. ആ വൈതരണി നദി മലമൂത്രവും രക്തവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് യമദൂതന്മാര് ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും യമദൂതന്മാരുടെ അലർച്ചയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നിലവിളിയും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആ യമന്മാരുടെ ഓരോരോ ശിക്ഷകളും അനുഭവിച്ച് ദാഹിച്ച് വിശന്ന് വലയുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ കണ്ടു. രാവണൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, എന്നിട്ട് യമദൂതന്മാരെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം മോചിതരാക്കി. അവന് ആരോടും കാരുണ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മോചിപ്പിച്ച എന്തിനാണ്? അന്നേരം യമരാജൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ, യമദൂതന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് കാണുമ്പോൾ യമരാജൻ പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ദുഷ്ടന്മാരെ യമന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചിതരാക്കി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആയിരക്കണക്ക് യമദൂതന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് രാവണനെ ആക്രമിച്ചു. കുന്തം കൊണ്ടും ഗദ കൊണ്ടും വലിയ വലിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും ആക്രമിച്ചു. അവർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം പുഷ്പക വിമാനത്തിന്റെ പല പല തൂണുകളും തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എത്ര തകർത്താലും അത് വീണ്ടും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കാരണം സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശക്തിയാൽ വന്നതാണ് പുഷ്പവിമാനം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ സ്വയമാണ് പുഷ്പവിമാനത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. രാവണന്റെ രാക്ഷസന്മാര് യമദൂതന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. കോടാനുകോടി യമദൂതന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വലിയ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അസംഖ്യം അസ്ത്രങ്ങൾ എറിഞ്ഞു രാവണന്റെ രാക്ഷസന്മാർക്കെതിരെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ആ യുദ്ധം മുന്നോട്ടിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി യമദൂതന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും. ബാക്കിയുള്ള രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാവരെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും എല്ലാ യമദൂതന്മാരും കൂടെ രാവണനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റും അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോ രാവണൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ഉടൻ തന്നെ രാക്ഷസൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യമദൂതന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും വീണ്ടും യമദൂതന്മാര് വലിയ വലിയ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു. വീണ്ടും രാവണൻ അസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയി അസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രത്തിനകത്ത് മുങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി. അവന് ദേഷ്യവും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇനി ഉടനെ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം അവന്റെ വില്ലെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള അസ്ത്രം എടുത്തു. എന്നിട്ട് മഹാദേവന്റെ ആ അസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം യമദൂതന്മാരുടെ ശരീരമെല്ലാം ഭസ്മമായി തുടങ്ങി. ആ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കോടാനുകൂടി മഹാദേവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ വന്നു. അവരെല്ലാം യമദൂതന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഒരുപാട് ഭാഗമുണ്ട്. ഇനി വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് രാവണനും യമദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് എടുക്കാം. ഇത് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.